நம்ம இப்போ செகண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் இன்டர்வியூ செஷனுக்கு போகிறோம். கெட்டிங் பர்சனல் வித் K2K காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ. ஓகே, ஸோ நம்ம மறுபடியும் பாஷினி உங்க கூட ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, இந்த K2Kல எந்த சீன் வந்து உங்களுக்கு வந்து எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக வந்துச்சு? நாட் மச் ப்ரிப்பரேஷன் ஏதாவது இருந்துச்சா? இல்ல அந்த எனிதிங் that you felt like அப்பாடா ஆக்சுவலி கன்சிடர் பண்ணா இந்த சீன் ஏதோ கொஞ்சம் ஈஸி தான் அப்படின்னு ஏதாவது யோசிச்சீங்களா? ரெண்டு வார்த்தையா இருந்தாலும் கஷ்டமா இருக்கு. ரெண்டு வார்த்தையா இருந்தாலும் அதுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா சும்மாக்காக இல்லை, பட் ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ரோல் தட் வி கேரி. சோமியான்ற ஒரு ரோல்காக இட்ஸ் நாட் ஈஸின்னு நான் சொல்லுவேன். ஃப்ரம் பீயிங் இன் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி பிகாஸ் பாஷினி இஸ் டிஃப்ரெண்ட், சோமியா இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நான் செட்டில் மீன் ஆன் டேக்கில் சிரிச்சு கணக்கு பண்ணலாம் எத்தனை தடவை சோமியா ஸ்மைல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு. பட் being Pashini என்னோட சத்தம் தான் செட்லேயே இருக்கும். I will laugh, so I am such a loud person. But in reality நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் சொல்லலாம். சைலன்ஸ் ஆன் செட் ன்னு கேட்டிச்சுனாக்கா அது வந்து முக்காவாசி பாஷினிக்காக தான் வரும். Yeah, but being Somya it's totally opposite. So even a not hit a not பண்றது கூட ஏன் நான் நாட் பண்றேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுதான் நாட் பண்ணோம். I have to know everything. நான் effortless-ஆ வந்த சீன் எதுவுமே இல்ல. Yeah, if you see season 1 season 2 both zero I would say, because it was always so much of things going on, very complicated going on nalla there was no effortless. I can give you an explanation for which one is the most hardest scene. adu adutha varudhu and effortless. Okay, so emotionally exhausting ah irundha ungalku for being Somya? Yeah, definitely. Definitely. Yeah, there were times set kapra veetukku poitone you are still recovering from that exhaustion, right? Like yes, but we don't go back home. We K2K set la vandu we just stay there, wake up in the morning Somya, before night thungaradhukku munnukku Somya, you sleep, you wake up, you are back to Somya. It was like that nala we had a good flow. Adu one thing that is a good thing, we had a good flow. But emotionally exhausting, yes, sometimes when we have like a very intense scene, to get out of it it's very difficult. Where you adukapramum na nariya thadava enoda I had a lot of crying scenes nala crying scene cut solli mudichu kuda I will still be crying because you just don't know how to get over it. So you need the director, or sometimes the assistant director will give you a time. The director Karthik varuvaru, okay, see you are here, you are Pashini, you know, he will get you out of, you need help sometimes. Yeah, that is emotional. Okay, so coming back to the other question, neenga vandu I think recently you posted and enadhu or one of your most difficult scene Instagram la post பண்ணிருந்தீங்க. அத பத்தி கொஞ்சம் elaborate பண்ண முடியுமா? Okay. I am someone who always have confidence. எனக்கு அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாலும் 10% எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும். ஸோ somehow எந்த சீனாக இருந்தாலும் எனக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் that இல்லை எப்படியாச்சும் செஞ்சிடலாம். I will somehow do it like that. The scene where I read, finish, and I had zero confidence, no joke, zero confidence. I've never had such scene in my life, to be honest. Na eppume konjamacho illa Pashini nee senjiruven, I can motivate myself. Ana indha scene ku illa Pashini nee senjiruven kuda enala poi kuda solla mudiyala. I went to him straight and I told that Karthik, I really cannot do this scene because I've never been in depression. That is the truth. Yeah, fortunately I've never been in depression. Of course I was sad, you know, all that you know, whatever that happened in our teenage adellame irundirukku, or difficult ana family life adellame kuda enakku irundirukku. But I don't call that as depression because depression is different for me. Reading and seeing things, I know depression is a different thing. I'm sorry, I'm about to talk a lot. Yeah, so depression is a total different thing. So for me I was like, I am nowhere close to that. I don't know what is this. He told me, he was like, பரவாயில்ல நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வரும் அந்த சீன். நான் இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பரவாயில்ல நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வரும் அந்த சீன் வரும்போது ஐ வாஸ் லைக் வாட் டு டூ. ட்ரஸ்ட் மீ, அவர் வந்து என்னோட சாமின்ற அந்த கேரக்டர் அவங்கள கூட அவ்வளோ நேரம் அவர் ஹி வாஸ் கிவிங் மூட். எனக்கு கடைசியாக தான் மூட் கொடுத்தாரு. அது வரைக்கும் எனக்கு பயமாகவே இருந்தது. how I'm going to do it. But we just like he just recalled back everything. And the scene வரும்போது கூட recall இருக்கும், slap scene இருக்கும். He recalled everything that this happened to Somya, this happened to Somya, this happened to Somya, go now. So I went and sit, and when the scene finished I couldn't digest what just happened. I thought நான் செத்துருக்கணுமே அப்படி இருந்தது எனக்கு, because I drank the poison. And then I kept back after for a while. Okay, எல்லாம் எந்திரிக்கிறாங்க, நான் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்தேன்.
உயிரோடு இருக்கேனே அப்படி இருந்தது எனக்கு. it was that difficult to digest, and it was the most challenging scene and unforgettable scene as well. It was totally different, and I'm wondering how the depressed person la and உண்மையிலே குடிச்சிட்டு செத்து போயிடுவாங்கல்ல, அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? I can't imagine. I know that's nowhere close, but yep. that is, yeah. Wow, goosebumps வருது எனக்கு கேட்கவே. Okay, thank you for sharing. Harish, yes சொல்லு. நீங்க வந்து ஒரு கேள்விக்கு இவ்வளவு எக்ஸ்பிளனேஷன் எனக்கு என்ன நடக்க போகுது தெரியல. இல்ல நீங்க வந்து டைரக்டராக இருந்திருக்கீங்கல்ல. ஓகே, ஸோ பை டேப்லிங் இன் டைரக்ஷன் ஓகே உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிங்க்கு அது லைக் டிட் இட் என்ஹான்ஸ் யுவர் ஆக்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் as a director, because you have also been behind the scene directing a team and all, right? So மறுபடியும் ஒரு ஆக்டர் செட்க்கு போகும்போது ஓகே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு தெரியுது. என்னன்னா ஓகே ஃபிலிம் மேக்கிங் ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப ஆசை. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லையும் வேலை செஞ்சு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்மளுக்கு தெரியும் அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. இன்னும் நம்ம பாட்டுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம், பட் நம்ம நல்லா பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க நம்மளுக்கு தெரியும். இஃப் வி நோ த பெயின், த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் தேர் புட்டிங், அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனாக்கா அது இவரும் செட்டில் சொல்லுவார், நம்ம சரியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் உங்களுக்காக ஒருத்தர் அங்கே கேமரா பிடிச்சிட்டு இருக்காரு, ஒருத்தர் லைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. யாராவது பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். இப்போ நான் டேரெக்டாக கூட வாங்கினது கிடையாது, ஆனால் இப்போ யாராவது ஒழுங்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னா அவர் பேசும்போது நம்மளுக்கு தெரியும். ஈஸி உங்களை தான் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே நாங்கள் ஸ்க்ரீன் முன்னாடி காட்ட போகிறோம். அண்ட் உங்களுக்காக இத்தனை பேர் இங்கே கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம், இத்தனை பேர் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஐ யூ டேக்கிங் யுவர் கேரக்டர் சீரியஸ்லி ஒன்று. இன்னும் பிரஷர். எஸ், அது அந்த சீரியஸாக உங்கள் கேரக்டர் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா யூ வில் நாட் வேஸ்ட் எனி ஒன்ஸ் டைம், யாரோட டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் எனக்கு முன்னிலேருந்தே வந்துட்டு நான் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட், கேமரா சைட் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஒர்க்லாம் எப்படி இருக்கும், இவென்ச்சுவலி நம்ம நாளைக்கு ஓகே பை காட்ஸ் கிரேஸ் நல்ல ஒரு டேரக்டராக மாறணும்னா இந்த வேலை எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அட் த சேம் டைம் ஒரு நல்ல ஆக்டராகவும் இருக்க தெரியணும். எனக்கு பை ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் ஆக்டிங் எனக்கு நல்லா கை கொடுத்துருச்சு. ஸோ அதனால ஜாப்ஸ் அதிகமாக ஆக்டிங் மூலிமா வருது. பட் whenever I'm free நான் போய்ட்டு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக வேலை செய்வேன். ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் அப்படி இருக்கும்போது வந்துட்டு இந்த சீன் இவ்வளோ நேரம் தான் இருக்குது, இதுக்கு நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் ப்ரிப்பேர் ஆகணும், எவ்வளோ நல்லா பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு மென்டலி ப்ரிப்பேர் ஆயிரும். இந்த சீன் 2 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே போகக்கூடாது. ஆனால் ஓகே 3 பேஜ் இருக்குது, 4 பேஜ் இருக்குது, நம்மளுக்கு கேமரா வைக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் மென்டலி ரொம்ப ப்ரிப்பேர் ஆகும். இதில் நீ விட்டுறாத ஐயோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஐயோ நம்மளுக்கு இன்ஸ்டிங்க்டாக நம்மளுக்கு ஒர்க் பண்ணோம். ஓகே நம்மளுக்கு தான் வைக்கிறாங்க, இங்கே தான் வைக்கிறாங்க, இந்த டயலாக் இப்படி திரும்பி பேசுறது, கொஞ்சம் இப்படி வரணும், இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி இன்ஸ்டிங்க்டாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். பாத்தீங்களா, ஆக்டிங் இஸ் நாட் ஈஸிங்க. இட்ஸ் நெவர் ஈஸி. a wholesome thing, holistically you have to be aware of a lot of things. the moment artist stand by ன்னு சொல்லும்போது forget everything, அது எல்லாத்தையும் மறந்துடணும். just be in the character. அது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு just be in a character, just do it, அதுவா வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். சம்டைம்ஸ் பயப்படுவோம், அண்ணா இது எப்படி நான் இப்படி பண்ணலாமா, இவர் ஹரேஷ் போப்பா அப்படின்றாரு, ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிருவாரு. நம்மளுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட அவருக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும், இது வந்துடும் போய் செய்ய அவ்வளோதான். அவர் பேசும்போது போய் செய்யணும் அப்படின்னு பயமா இருக்குது. இது என்னன்னாக்கா இது நல்லா வரும் எனக்கு தெரியும் போ அப்படின்றவாரு. அதுதான் அந்த விஷயம் வந்துட்டு. இப்போ நீங்க K2K வந்து நீங்க ஒரு ஆக்டர், ஐ மீன் யூ ஆர் a lead actor, you know, you are like every day on television and all that, but இப்போ வந்து மறுபடியும் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்னு சான்ஸ் கிடைச்சா போவீங்களா? டெஃபினட்டா. வாட்ஸ் ஓகே, டெஃபினட்டா. அது கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணுங்க, because maybe sometimes some people are like on a hero நடிச்சிட்டா maybe or heroine நடிச்சிட்டா maybe I don't want to do any other. பிகினிங் அது நினைச்சு நான் வரவே இல்லை இண்டஸ்ட்ரிக்கு. மேபி ஓகே நான் ஒரு ஆக்டரா தான் வருவேன், நான் ஒரு ஓகே நான் ஃபேமஸாக இருக்கணும், இதாக இருக்கணும், ஒரு லீட் ஆக்டராக தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நான் நினச்சி நான் வரவே. ஆக்டர் ஆர்டிஸ்ட் எஸ் யூ ஆர் அப்ரோச்சிங் எல்லாமே ஜாப் தான் இங்கே. இந்த சென்ஸ் சார் ஆக்டருக்கு தான் பெரிய இது கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது. கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் கீழே வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஈக்குவல் தான். நைஸ். ஒரு கேமரா ஏன்னா நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணீங்கன்னா பார்த்துட்டு இருக்கிற அஸ்பைரிங் ஆக்டர்ஸ் யூனோ அவங்களுக்கும் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி லீட் ரோல் பண்ணிட்டா இட்ஸ் நாட் the end, you know, you have to be a continuous work in progress அந்த மாதிரி. Okay, thanks for sharing. Thank you. Okay, Disha, என்னது முதல்ல என்ன கேட்டேன்னா உங்க ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு இந்த கால் வந்துட்டோன்னே இல்லையா? how was your reaction? அடுத்ததா வந்து லைக் இப்போ வந்து நீங்கள் செட்டில் நடிக்கும் போது இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி யூ ஹேவ் டு டேக் இன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன்டு கன்சிடரேஷன், லைட்டிங், பர்ஃபார்மன்ஸ், டயலாக், பொசிஷன் எல்லாம். ஏதாவது சீனில் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கரமாக பண்ணிட்டீங்க, பட் மேபி லைட்டிங் ஏதாச்சும் ஸ்பாட்டில் ஒழுங்காக இங்கெல்லாம் போன கொஸ்டின் எங்கள் கொஸ்டின் இங்கே வரணுங்க. பரவாயில்ல நீங்களும் பேசலாம் வேண்டுறா. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் உங்களுக்கு நடந்துச்சா?
இது ஆக்சுவலி where you felt like ஐயோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் செம்மையா இருந்துச்சு ஆனா பொசிஷன் இல்லனா நான் லைட்டிங் பொசிஷன் நல்லா பண்ணல அந்த மாதிரி or anything like நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணாத ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி மற்ற செட்டில் நிறைய நடந்திருக்கு லைட் ஒழுங்கா நிக்கலே செகண்ட் டேக் போங்க அப்படி இருந்திருக்கு ஆனால் இந்த செட்டில் honestly speaking அவங்க ஆக்டிங்க்கு ஒன்று இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. Okay. There's like one scene because I'm a newcomer. I'll just be honest. I'm a newcomer, so எனக்கு கேமரா ஃபேவ் அவ்வளோ வராது. But then I want to like completely ரூபாவா இருந்து பண்ணணும் ஏன்னா she's completely different இல்லையா. So there's one scene நானும் மெடிக்காவும் பேசிட்டு இருக்கோம். கார்த்திக் we had 2 cameras. ஸோ ஆன் சீனில் அவர் அந்த ட்ரைபாட் எடுத்துட்டு அங்கே போய் வச்சாங்க. கட் சொல்லலை ஏன்னா அங்கே ஆர்கானிக்காக பெர்ஃபார்மன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ செகண்ட் டேக் போனாலே அந்த சீனில் இருக்க கொஞ்சம் சோல்னஸ் கம்மியாயிரும் என்ற காரணத்தினால் அப்போவே எடுத்து போனாங்க. எனக்கு அந்த சீன் முடிஞ்சோன்னா அப்படி ஒன்று நடந்துச்சுல ஓகே டன். ஸோ நிறைய விஷயம் ஒரு டேக்கில் தான் போகும். தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நீங்கள் பண்ணுங்க நாங்கள் ரோல் பண்ணுறோம் அப்படி இருக்கும். ஓகே ஓகே வெளியே எந்த செட்டும் அப்படி நான் ஒன்றும் பார்க்கல. ஓகே ஓகே actually quite nice இல்லையா அந்த மாதிரி என்வாயர்மெண்ட்ல வேலை செய்யறதும் because you don't feel the pressure of taking into account too many things. இல்ல இது சீசன் 1 சாரி இது சீசன் 1ல நிறைய நியூ கமர்ஸா இருக்கனால ஒரு நாள் உட்கார வச்சு பேசினாங்க. பேக் இன் தி டேஸ்ல வந்து because கார்த்திக் இஸ் ஆல்சோ actually நிறைய ஆள் பேசியிருக்காங்க. அந்த ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப லெங்க்தியா பேசினாங்க because he is also a director of photography னால he was explaining the importance of film and how value were those things back in the days. Okay. ரொம்ப டேக்ஸ்லாம் அவங்கலாம் போக முடியாது முன்னெல்லாம் ரொம்ப விலையா இருந்துச்சுன்னு. ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் இப்போ டிஜிட்டலாக இருக்கனால இப்படி நம்ம எல்லா டைமும் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஒரு நாள் அப்படி பேசினாங்க. பட் தென் when you're into the character these things were not in my mind when I was in K2K set. Okay. Only You could fully just focus on your performance. That was your main focus. Okay. Nice. Director sir அப்படி அந்த questionல extra. So is that your style of working? That means you don't pay attention to the other details. You're more focused on the performance of the actor. அந்த மாதிரியா? இல்ல அப்படி கிடையாது. Okay. என்னன்னா எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுமே வந்து ஃபோக்கஸ் கொடுக்காம மட்டும் நான் செட்டுக்கு போக மாட்டேன். ஸோ என்னன்னா மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்பிக்கையானவங்களை வச்சுருப்பேன். ஸோ அண்ட் என்னோட அசிஸ்டன்ட்ஸ் இருப்பாங்க அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அவங்க மேனேஜ் பண்ணிக்குவாங்க அதெல்லாம். அண்ட் என்னோட டிஓபி சோமா அவர் பற்றி சொல்லணும்னா நாங்கள் 2 பேரும் ஒரே வேவ் லென்த்தில் ரொம்ப மோர் தென் ஒரு 10 இயர்ஸாக நாங்கள் பழக்கனால அவருக்கு எக்ஸாக்ட்லி தெரியும் எனக்கு என்ன வேணும் என்ன கலர் எனக்கு பிடிக்கும் ஷார்ட் எப்படி இருந்தால் தான் எனக்கு சரியாக இருக்கும். ஸோ அதனால நான் அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன். ஸோ அதனால வந்து அண்ட் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் ரொம்ப வேல்யூ பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து ஆக்டிங் எல்லா ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றதுனால எக்காரணத்துலேயும் வந்துட்டு அவங்க ஒன்றில் மட்டும் ரொம்ப கிளியராக இருப்பாங்க. ஃபோக்கஸ் கொஞ்சம் விட்டால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் விட்டுறாது அப்படின்னுடுவாங்க. ஓகே கேமரா விட்டு போயிடக்கூடாது ஏன்னா அவர் அது ரொம்ப கான்சர்னாக இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லாருமே அது ரொம்ப ஃபோக்கஸாக இருப்பாங்க. அவர் அதை தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பார். இன்ஃபேக்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து ஆர்டிஸ்ட்க்கு மூட் கொடுக்கறதுக்கு 40 நிமிஷம் தேவைப்பட்டாலும் நான் அந்த 40 நிமிஷம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அவங்க மூட் கொடுப்பேன். 2 ஹவர்ஸ் தேவைப்பட்டாலும் 2 ஹவர்ஸ் ஷூட் பண்ணாமல் நாங்கள் உட்காந்து அந்த ஒரு ஆளோட மூட்காக வெயிட் பண்ணுவோம். இன்ஃபேக்ட் ஒரு தடவை வந்து அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணி மழை வந்து ஷூட்டே பண்ணல. இட்ஸ் ஓகே. ஐ திங்க் நீங்க போஸ்ட் பண்ணிருந்தீங்க அத பத்தி. ஐ திங்க் மழை பெஞ்சே ஷூட் கேன்சல் என்னமோ போட்டுருந்தீங்க. ஐ திங்க் நாங்கள் ஒன்றே ஒன்று சொல்லுவோம் இட்ஸ் ஓகே இது இன்னும் பெட்டராக வரப்போகுது. அந்த ஒரு வேர்ட் மட்டும் அடிக்கடி நாங்கள் சொல்லிக்குவோம் இது இன்னும் பெட்டராக வரப்போகுது இன்னும் பெட்டராக பண்ணலாம். ஸோ ஐ திங்க் ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து நான் சொல்கிறேன் இந்த டெக்னிக்கல் கலர்ஸ் லொட்டு லொஸ்க்கு லைட்டு இது எல்லாமே வீட்டில் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்க கண்ணுக்கு தெரிய போகிறதுலாம் அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளார என்ன நடக்குது அது எனக்கு நடந்திருக்கா இல்லையா எனக்கு நடந்தால் என்ன நடக்கும். ஆமாம் அதான் நான் கேட்க வந்தேன். இந்த sci-fi genre இருக்குல்ல இட்ஸ் நாட் an easy actually பேசிக்காகவே நான் போய் இந்த மார்வல் படம்லாம் வந்தாலே நான் யோசிப்பேன் அப்போடா லார்ஜர் than life picture மூவிஸ் a bit hard to like for me to relate. பட் இந்த சீரீஸ் வந்து நீங்கள் வந்து லைக் ரொம்ப ரிலேட்டபிளாக வேற பண்ணியிருந்தீங்க. லைக் what inspired you? எப்போ எழுத ஆரம்பிச்சிங்க? how long was the research? இல்லை ஆக்சுவலி இது வந்து நான் வந்து என்னுடைய யூனிவர்சிட்டியில் 2006ல் வந்து 2006ல் வந்து எனக்கு யூனிவர்சிட்டியில் ரொம்ப க்ளோஸாக தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணன் வந்து ஃபைனான்ஷியல் விஷயத்தினால டிவோர்ஸ் ஆகிட்டாங்க. ஓகே. ஸோ அது என்னை ரொம்ப பாதிச்சுது. ஸோ அந்த டிவோர்ஸ்ன்ற விஷயத்தோட இம்பேக்ட் எனக்கு ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. அப்போ அவர் ரொம்ப டவுனாக இருந்ததை பார்த்தேன். அண்ட் அந்த விஷயம் எனக்கு ஹி பாஸ்ட் அவே. ஸோ எனக்கு வந்து லைக் அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு தோன்றப்ப ஒரு டிவோர்ஸ் கதையை எழுதுனது. அண்ட் தென் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணி சான்ஸ் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது நிறைய சயின்ஸ் விஷயம் பிடிக்கிறதுனால எனக்கு அந்த நியூரோ ட்ராவல் மேலே முந்திலேருந்தே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. நியூரோ ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்றது மெமரி டேட்டாவை பண்ணலாம்.
அதை கொண்டு வந்து இந்த கதையில் வச்சு அப்போ நான் பில் பண்ண கதை. ஆனால் பில் பண்ணி முடிக்கும் போது அது வந்து படமாக தான் யோசித்தேன். ஸோ 5 படமாக இருந்துச்சு, part 1 part 2 part 3 part 4 part 5 சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ எழுதிட்டேன் கதையை படமாக எழுதி வச்சுட்டு அப்புறம் டக்குன்னு யோசித்தேன், நம்ம என்ன பெரிய பீட்டர் ஜாக்சனா 5 படம் செய்கிற அளவுக்குன்னு சொல்லிட்டு அதை ஸ்க்ராப் பண்ணிட்டேன். இதெல்லாம் கடைசி இருக்க நடக்காது, இந்த கதை இந்த கல்யாணம் டு காதல் இஸ் அவ்வளோதான், அது ஒரு ட்ரீம் அவ்வளோதான். ஆனால் அந்த கதை எனக்கு எப்பயுமே ரொம்ப பிடிக்கும். நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப தெரியும், அவங்களாம் எப்பயுமே என்கிட்ட பேசுவோம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அந்த கதை, அந்த கல்யாணம் கதை அப்படி. திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து சேனலில் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ரஷ்ல வந்து ஒரு சீரிஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டப்ப ஒரு சின்ன லக் ட்ரை பண்ணலான்னு தோணுச்சு. மேபி அந்த என்டையர் கதையை சொல்ல வேணாம், அந்த ஃபர்ஸ்ட் படத்துலேருந்து கொஞ்சம் சொல்லலாமே அந்த கதையை அப்படின்னு. பட் அப்போயே அவங்ககிட்ட நான் சொன்னது என்னன்னா, இது நல்லா போணுச்சுன்னா அந்த என்டையர் கதையை சொல்லி ஆகணும், பிகாஸ் இதுக்கு மேலே பிரேக் விட முடியாது கதையில், அது ஒரு ஃபுல் ஸ்விங்காக போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கிவ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நாங்கள் உண்மையாக சொன்னால் இந்த விஷயத்தில் ஆக்சுவலி நான் சேனல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா அந்த டைமில் ஆக்சுவலி அவங்க வந்து அவங்க கதையை கூட முழுசாக கேட்கல, அவங்க நம்பினது கார்த்திக் செஞ்சு கொடுத்துருவாரு அப்படின்னு தான். ஸோ அதுதான் ஐ திங்க் முக்காவாசி பேருக்கு நம்பிக்கை. உங்க கூட வேலை செய்யறதுனாலே they know the standards are high and you know they'll go to learn. அவங்க பிகாஸ் நான் கதையை சொன்னேன் அவங்க கிட்ட இந்த மாதிரி அவங்க கொஞ்ச நேரம் சென்ட்டு உங்களுக்கு தெளிவா இருக்கீங்களே அப்படின்னு. நான் தெளிவாக தான் இருக்கேன். ஓகே எங்களுக்கு அதான் எப்படி தெளிவா இருக்கீங்க அதுதான் என் क्वेश्चन. ஸோ we give it a go and then கடவுள். ஆனால் ரொம்ப கிளியராக இருந்த ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நான் சைஃபை செய்கிறன்றதுக்காக சைஃபை மட்டும் என் கதையாக இருக்கக்கூடாதுன்றது ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம். 100% இது வந்து நான் என்ன நினச்சேன்னா, நம்ம இந்தியா சீரீஸ் பார்க்குறது தப்பு கிடையாது, ஆனால் ரொம்ப பார்த்துட்டு உண்மையான சீரீஸோட அந்த என்கேஜிங் ஃபீலை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோமோன்ற ஒரு ஃபீல் இருக்குது எனக்கு. அந்த ஆதங்கம் எனக்கு எப்பயுமே இருக்கும். அப்போல்லாம் நம்ம விடாத கருப்பு அந்த மாதிரிலாம் பார்க்கும்போது எவ்ரிடே தலை வெடிக்கும் நம்மளுக்கு, ஐயோ அடுத்து என்னடா நடக்கும், அது திரும்பி நடக்கணும்னு நினச்சேன். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த முயற்சி. வாவ் வெரி நைஸ். உண்மையாவே இன்னொன்று அதான் நான் சொன்னல, அவர்கிட்ட நிறைய கேள்வி இருக்கேன். இல்லை இப்போ வந்து காஸ்டிங் எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்காங்க. லைக் I don't think I can say anyone else playing any other, I mean anyone else doing Soumya or you know Disha. எப்படி அந்த காஸ்டிங் செட் பண்ணீங்க? I truly believe in universe. Okay. I'm a very universe believer. ஸோ நான் வந்து யாரையும் மைண்டில் வச்சு கதை எழுத மாட்டேன். நான் எழுதுவேன், எழுத அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எழுத இப்போ லைக் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லணும்னா வந்து ரூபான்றது வச்சதுக்கு ஆக்சுவலி காரணமே வந்து அந்த பேர் ஷார்ட்டாக இருக்கணும், அதே மாதிரி அந்த பர்சனும் ஷார்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே வந்து அவங்க ஷார்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான். அண்ட் தென் அவங்க ஸ்கின் டோன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதெல்லாம் ஏன் ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா மர்டிக்கான்னு ஒருத்தன் வருவான் இது எல்லாத்தையும் பேசுறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது தேடும் போது டக்குன்னு இவங்க பார்க்கும்போது ஐயோ ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்காங்களே, பிகாஸ் ஐ வாண்டட் சம் ஒன் தட் அந்த பிள்ளை நல்ல பிள்ளையாகவும் தெரியணும், அப்படியே தெரியணும். ஸோ அந்த கண்ணு கரெக்டாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஓகே அவங்க நல்லா நடிப்பாங்களா, அதெல்லாம் செகண்ட் பட்சம், அதுக்கு தான் நம்ம வேலை, அதுக்கு தான் நம்ம சம்பளம் கொடுக்குறாங்க, அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். Okay. And இவருக்கு வந்து clean shaven look வந்து எப்படி envision பண்ணீங்க? Because he said that he always has the beard, right? அதான் ஆக்சுவலி அந்த அவுரா தான். பிகாஸ் ஏன்னா நான் வந்து அந்த கேரக்டர் எழுதியாச்சு, மறுபடியும் அப்படி தான் இருப்பான், அவன் முடி இப்படி தான் இருக்கும், அவன் அந்த கலர் போட்டிருப்பான், அவங்க தராங்க அந்த கலர் இப்படி தான் இருப்பான்லாம் போட்டுச்சாச்சு. பட் ஏன்னு தெரியல அந்த கேரக்டர் எழுதும் போதெல்லாம் எனக்கு வந்து இவர் ஃபேஸ் மட்டும் தான். ஸோ நான் விட்டு கூப்பிட்டு சொன்னேன் நீங்கள் இப்படி மாறணும், நீங்கள் இப்படி வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அண்ட் அவரும் அதை நம்பி செஞ்சார். பட் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் சீசனில் எல்லா நியூ கமர்ஸ் இவங்க எல்லாரையும் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் 10 days இவங்களுக்கு மட்டும் தான் ஷூட் நடந்தது, ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி செஞ்சோம். ஃபர்ஸ்ட் 10 days இவங்களை ட்ரெயின் பண்ணி முதல்ல 40-50 டேக்கில் இருந்தவங்க எல்லாரையுமே 3 டேக் 4 டேக் வரைக்கும் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மகின் அண்ணன் இவங்க எல்லாரையும் செட்டு கொண்டு வந்தோம். ஸோ தட் அவங்கள பார்த்து இவங்க எல்லாரும் செகண்ட் டேக் ஃபர்ஸ்ட் டேக் வந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை. கரெக்ட். தேங்க்ஸ். ரெடியா இருக்கீங்களா? சும்மா சொல்லுங்க, நீங்க வந்து எப்படி இந்த சான்ஸ் உங்களுக்கு வந்துச்சு? How did it? எனக்கு வந்து ரவீன் ராவ் இருக்கார், பித்தாங்க இருக்கார்ல, அவர் கால் பண்ணி தான் சொன்னார், இந்த மாதிரி கார்த்திக் அண்ணன் வந்து ஒரு ரோல் வச்சிருக்காரா அவனு சொல்லிட்டோம், ஸோ இந்த டைமில் நீ மீட் பண்ண அப்படின்னு. ஆனால் நீங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னே ஆக்டிங் செஞ்சுருக்கீங்க? செஞ்சுருக்கேன், ஆனால் அது வெளியே ஆகலை, இன்னும் வெளியே ஆகலை. ஸோ ஒரு நியூ கம்மராக தான் நான் வந்து கார்த்திக் அண்ணன் போய் பார்க்க போனேன். அப்படி தான் அண்ணன் வந்து சொன்னார், லக்ஷ்மண் சீசன் 1க்கு லக்ஷ்மணோட இதெல்லாம் சொன்னார். அப்பயே சொன்னார் ட்வின்ஸ் இருக்குடா அப்படின்னு. ஆனால் சீசன் 1 நான் ரொம்ப ரிவீல் பண்ணல, நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் எப்போ அந்த ட்வின்ஸ் வரும். அப்போ தான் ஃபினாலே எபிசோடில் வந்து ராமனோட இது காமிச்சாங்க. ஓகே. ஸோ அந்த கேரக்டர் எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஓகே இருந்துச்சு? லைக் உங்களுக்குள்ள வந்து வாட் வாஸ் த கன்விக்ஷன் இன் யூ டு சே தட் ஓகே ஐ கேன் ப்ளே திஸ் ரோல்? லைக் எப்படி அக்ரி பண்ணீங்க? அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை. நான் வந்து அண்ணன் கேரக்டர் சொல்லும் போது ஓகே நம்மளுக்கு
எனக்கு புதுசுனால சரி ஓகே அண்ணா சொன்னாரு ராமன் லக்ஷ்மண் கேரக்டர் இந்த மாதிரி இருக்குடா இது இந்த கேரக்டர் ராமனோட கேரக்டர் இது லக்ஷ்மணோட கேரக்டர் இது நீ இது செய்யணும்னு சரி ஓகே நம்மளுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கு ஓகே சோ அதுதான் உங்களோட மோட்டிவேஷன் ஐ வாண்ட் டு ட்ரை இட் இட்ஸ் சேலஞ்சிங் அந்த மாதிரி தான் பார்த்தேன். ஓகே ஓகே அடுத்ததாக உமேஷ் சொல்லுங்க. இருங்க உங்க क्वेश्चन பார்த்துறேன். நீங்க ஆக்சுவலி வந்து யூ ஆர் ஆல்சோ a business ஐ மீன் நீங்க வந்து உங்களோட பிரிண்டிங் ஷாப் வச்சிருக்கீங்க கரெக்ட்டா? ஆமா. எப்படி தெரியுமா? எல்லாம் தெரியும். ஓ. சோ இப்போ வந்து நீங்க இந்த ஆக்டிங் நீங்க சொன்னீங்க ஒரு 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 1-2 வீக்ஸ் போயிரணும் இல்லையா ஃபார் தி ஷூட்டிங் அண்ட் ஆல் தட். சோ அந்த டேட்ஸ் அந்த லீவு உங்க ஓன் பிசினஸ் நடத்துறதுனால ஈஸியா இருந்துச்சா இல்ல யூ ஆர் வர்க்கிங் ஃப்ரம் செட் பேலன்ஸ் how are you juggling your work and acting your passion? ஆக்சுவலி K2K வந்து கிடைக்கும் போது வந்து ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன். இனிமேல் என்ன நடந்தாலும் அந்த 2 மாதம் K2K மட்டும்தான். 2 months என்டையர்லி நான் கிட்டத்தட்ட 2 months கிட்ட போயிருக்கோம். என்ன நடந்தாலும் சரி அந்த 2 மாதம் அதுக்கு மட்டும்தான். ஓகே ஏன்னா அந்த சான்ஸ் அந்த வாய்ப்பு வந்ததுலேருந்து அது செட் ஆனது தான். என்ன ஒன்று அதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். பட் கரெக்டாக K2K போகும்போது நான் ஃபுல் ஃப்ளெஷ்டாக நடிக்க போகணுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஸோ மற்றதெல்லாம் சைட்டில் ஓடிட்டு இருக்கோம். நம்ம இது ஏன்னா இங்கே 100% இருந்தாலே நிறைய விஷயம் இன்னும் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா மற்ற விஷயத்த வந்து எப்படி வச்சுக்கிட்டோம்னா பிகாஸ் அவங்க சொன்னாங்க நம்ம வந்து தங்கி தான் ஷூட் பண்ணோம். அது ஏன் ரொம்ப வைட்டலான ஒரு ரீசன்னா என்றைக்குமே இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் விட்டு மூவ் பண்ணிட மாட்டோம். ஒரு 2 months அங்கன்னா அங்கே தான். நீங்கள் காலைல மெர்டேக்காக எழுந்திரிங்கன்னா தூங்கும்போது மெர்டேக்காக தான். ஸோ இந்த விஷயத்தில் வந்து ஆப்வியஸ்லி அந்த பக்கத்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல நம்மளோட பர்சனல் திங்ஸ்லாம். ஆனால் என்ன ஒன்றுனா ஒரு தடவை மெர்டேக்கா வந்துட்டான்டா அப்படி சொல்லும் போது அது கேட்கும் போது அப்பாடா வச்சிருவோம் சைட்ல நடிப்போம் அப்படி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒர்க் லைஃப் எனக்கு ஓகே தான் இருந்துச்சு. எனக்கு அங்கே ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் அந்த கேரக்டர் புல் ஆஃப் பண்ணுறது மட்டும் தான் இருந்துச்சு. ஓகே ஓகே மொத்தத்தில் ஓகே. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங். கார்த்திக் கடைசியா வந்து உங்களுக்கு வந்து மீடியா சப்போர்ட் how was the media support for K2K? For K2K ஓகே சீசன் 1 முதல்ல கல்வனை கண்டுபிடி முடிச்சுட்டு இது வந்தனால வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு ப்ரொமோஸ் பார்க்கும்போது எல்லாருமே இது வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் லவ் ஸ்டோரி. ஏன்னா நாங்கள் எதுவுமே ரிவீல் பண்ணல. இன்ஃபேக்ட் ட்ரெய்லரே வந்து 4 எபிசோட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ரிவீல் பண்ணோம். ஸோ அப்போ முதல்ல எல்லாருமே வந்து கார்த்திக்கோட ஒரு சீரீஸ் வருது லவ் சீரீஸ் அப்படி இருந்த வரைக்கும் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் குறவாக இருந்தது. நாங்களும் யோசித்தோம் எப்படி என்னது இது ஆடியன்ஸ் ஆக்சுவலி எல்லாரும் ஒரு மாதிரி 50-50 மாதிரி தான் இருந்துக்கிட்டு இருந்தாங்களே. பட் அந்த 4வது எபிசோடில் தான் ரிவீல் ஆகும் இது ஒரு நியூரோ ட்ராவல் இது சாதாரண கதை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரிவீல் ஆன அடுத்த நாள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப இந்த வேலையில் நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல வந்து இந்த மீம்ஸ் பேஜஸ் ஆக்சுவலி டு பி ரியலி ஹானஸ்ட் மீம்ஸ் பேஜஸ் தான் ஆக்சுவலி வந்துட்டு எங்கேருந்து வந்தாங்க ஒரு மீம் பேஜ் K2K மீம்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. அவங்க யாருன்னு இன்ன வரைக்கும் எங்களுக்கு தெரியாது. அஃப்கோர்ஸ் இப்போ எங்களுக்கு அவங்கள நாங்கள் பேசுகிறோம் எங்களுக்கு தெரியுது. பட் அவங்களாம் அப்போ யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஏன் பண்ணுறாங்க. அவங்க தென் நிறைய மீம்ஸ் பேஜஸ் எல்லாரும் வந்து மீம்ஸாக போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. எவ்ரிடே போடும்போது எல்லா மீடியா சைட்லேருந்து அட்டென்ஷன் கிடைக்க ஆரம்பிச்சு. ஓகே எல்லாரும் வந்து ஓகே என்ன சீரீஸ் தென் ஐ திங்க் எவ்ரிபடி ஸ்டார்டட் டு வாட்ச் தி சீரீஸ் பிஞ்ச் வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ட் தென் தேங்க்ஸ் டு ஆக்சுவலி மீடியாஸ் எல்லாருமே ஆக்சுவலி சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அண்ட் ஐ திங்க் த ஃபர்ஸ்ட் திங் எல்லாருக்கும் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனது வந்து இந்த நிறைய புதுமுகங்கள் வந்தது. அது எல்லாருக்கும் ஏன்னா நிறைய ஆர்டிகல்ஸில் மெயினாக எழுதி வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ் ஃபேஸஸ் இருக்காங்க எல்லாரும் நல்லா நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஐ திங்க் அதுக்கு அவங்க எல்லாரும் உழைச்சாங்க. அண்ட் அதை மீடியா உண்மையிலே ஹைலைட் பண்ணி மக்கள்கிட்ட சேர்த்தாங்க. ஸோ அப்படி தான் ஆக்சுவலி வந்து மீடியா சப்போர்ட் உள்ளே வந்தது. அண்ட் செகண்ட் சீசன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஹானஸ்டாக சொல்லணும்னா எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. எங்ககிட்ட எப்பயுமே கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க எல்லா மீடியா சைட்லேருந்து கேட்பாங்க எப்போ வருதுன்னு. அண்ட் ஐ திங்க் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ஆக்சுவலி செகண்ட் சீசன் எழுந்து வர்ணம் தான் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் வந்தது தட் சீசன் 2 K2K வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேங்க்ஸ் டு வர்ணம் ஆக்சுவலி அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி எங்களுக்கு ஆர்டிகல் எழுதுனாங்க. சீசன் 2 வருதுடா அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணி ஆக்சுவலி அங்கேருந்து தான் எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்தது. அண்ட் அகெயின் என்னையும் கூப்பிட்டு தனியாக இன்டர்வியூ பண்ணி ஆர்டிகல் எழுதியிருந்தாங்க லைக் செகண்ட் சீசன் எப்படிலாம் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் அதில் சில பொய்லாம் சொல்லியிருந்தேன் நிறைய மறைச்சி வச்சு. பட் அகெயின் எந்த அளவுக்கு ஆக்சுவலி வர்ணம் சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்காங்கன்னா அதோ இன்னைக்கு சீரீஸ் முடிஞ்சும் எங்களை கூப்பிட்டு வச்சு இந்த அளவுக்கு ஆக்சுவலி செய்கிறது தேங்க்ஸ் டு வர்ணம். ஆக்சுவலி இது சொல்லி ஆகணுங்க. ஆக்சுவலி வர்ணம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் பின் வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஆஃப் லோக்கல் டேலண்ட்ஸ் ஃப்ரம் day 1 ஆக்சுவலி. அவங்க வந்து பீட் ஆர்டிகல்ஸ் ஆர் மேக்கிங் கான்டென்ட் வித் லோக்கல் செலிபிரிட்டிஸ் தேவ் பின் ஒர்க்கிங் ரியலி ஹார்ட். ஸோ பிக் தேங்க்ஸ் டு வர்ணம் டீம். தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அஸ். அண்ட் யா ஸோ தேங்க்யூ. ஐ திங்க் கொஸ்டின் செஷன் அந்த சீரியஸ் ரவுண்ட் முடிஞ்சிருச்சு.
இப்போ என்னன்னா நம்ம பொங்கல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு செலிப்ரேஷன் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கேம் விளையாட போகிறோம். ஐ விஷ் வேணுமா? இல்ல சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா தோரணம் கட்ட போறோம். தெரியுமா? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா? இல்ல. அதாவது நான் கட்ட மாட்டேன், நான் சும்மா அப்படி சொல்லுவேன், ஏன்னா நான் ப்ரொஃபஷனலா. Okay, shall we? Okay. நாம் யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தோம்? நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது? அங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா பயங்கர டிஸ்கஷன் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, எப்படி ஒரு தோரணத்தை கட்டணும்னு. எல்லாத்துக்கும் இருக்கா? ஓகே. சோ இப்போ என்னன்னா சேலஞ்ச் என்னன்னா 2 டீம், டீம் ஏ, டீம் வேற ஏதாவது பேர் வச்சிருக்கீங்களா? டீம் ஏ ஓகேயா? டீம் ஏ, டீம் பி ஓகேயா? அவங்க வந்து ஆமா ஓகே. டீம் ஏ, டீம் பி ல யார் இந்த தோரணத்தை இந்த மாதிரி கட்டி முடிக்கிறானா அவங்க தான் வின்னர். ஆனா அந்த மாதிரிலாம் கட்ட முடியாது. சரி கட்டி முடிஞ்சா சரி. ஆனா இதுல ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு. நீங்க அதை செய்யும்போது டீம் ஏ வந்து டான்ஸ் ஆடணும், ஏன்னா டீம் பி பாட்டு பாடும் போது. ஓகே சூப்பர். செஞ்சிட்டே இருக்கும்போது டான்ஸ் ஆட. அதான் சேலஞ்ச். ஓகே ஓகேயா? ரெடி. நான் என்ன டான்ஸ் பண்ணா? ஏதாவது பாடுங்க. ஏபிசிடி. ஓகே தான். ஏ பி சி டி இ அது கூட एक्चुअली Anything. அவங்க பாடட்டும். நோ நீங்க பாடுங்க. நாங்க நாங்க ரெண்டு எல்லாம் பேரும் டான்ஸ் ஆடுறோம். ஆமா. ஓ மை காட். உங்களுக்கு ஒரு எனக்கே வா. ஓகே பாடுங்க. நான் ஏபிசி தான் பாடுவேங்க, வேற எதுவும் பாட சொல்லிடாதீங்க, எனக்கு வேற வராது. இல்ல என்னோட கரியர் ஏதோ கொஞ்சம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு, இப்ப பாட சொல்லி அவ்வளவுதான். இல்ல ஹோஸ்ட் பாடணும். ஆமா பாடுங்க. லிரிக்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் இருக்காதே. ஏதாவது பாடுங்க. ஒரு பொங்கல் பாட்டு பாடுங்க. எனக்கு தெரியும் நீங்க ஒரு டான்சர், அப்ப நீங்க கண்டிப்பா பாடுவீங்க. அந்த ஜதி ஓகே சங்கதி அதெல்லாம் பண்ணுவீங்க. ஏபிசிடி ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் ஏதாவது ஃப்ளோல வந்தா செஞ்சிரலாம். ஓகேயா? கிச்சக்கா. சோ நீங்க உட்கார்ந்துட்டே ஆடணும், நீங்க உட்கார்ந்துட்டே ஆடுவீங்களா? இப்படி ஓகே. ஓகேயா? ரெடி? சோ டைமர் இருக்கா? லைக் டைமர் இல்லலா, யார் first முடிக்கறாங்க தானே? ஓகே. ரெடி? 1 2 கோ. A B C. ஓகே. கீழ வெட்டணும். பா முடியல, அதுக்கப்புறம் பரவாயில்ல. ஓகே. நீங்க நல்லா கட்டி முடிக்கணும்ல. பாடாம இருக்கு. இரு வரேன். பின்னாடி டீம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. டீம் ஏ ரொம்ப ஃபாஸ்டா. வாவ், டீம் வொர்க். இங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லா பாருங்க, பர்கர் சம பண்றாங்க. அங்க வந்து எல்லாம் தனி வேர்ல்ட்ல இருக்கீங்க. ஐ திங்க் அதுக்கும் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் மாரல்ல. பர்கர் சம மாரல்ல என்ன கிடைக்கும்? அதான் மாரல் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது கர்ஜ சம பண்ணா அது என்னது? கோத்தம் ரோயுங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணா செஞ்சா பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும்ல. டான்ஸ் ஆடுங்கப்பா. பாட்டு இல்லப்பா. ஓ நீங்க பாடணும்ல. மரபரா பிளான் கேன்சல். ஓகே ஷூர். ஐயோ கீழ வந்துச்சு. ஐயோ பின்னாடி போய் செய்யலானே. Okay, Pashini, Disha. Okay, the ladies are leading. லீடிங்கா? Oh no, director is leading. Wow. இவன் நம்ம இங்க நான் இன்னும் அதே இடத்துல தான் கட்டிங் பாயிண்ட்ல தான் இருக்கேன். எங்க அந்த எக்ஸாம்பிள்? இங்க பாருங்க. இல்ல என்ன முடிச்சிட்டாங்க. Oh my god, we have a winner. இது டீமா தானே? I mean individual winner la. போற போக்க பார்த்தா தெரிஞ்சிருச்சுல யார் வின் பண்ண போறான்னு. அஸ்து ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்ல நீங்க இன்னும். நிக்க மாட்டேங்குது. நிக்க எனக்கு அவ்வளவுதான். லெஃப்ட் பின்னாடி, ரைட் முன்னாடி. ஏய் இருமா, யான் கிட்ட கேட்டா எனக்கு எப்படி தெரியும்? இருமா. சில பேர் இருக்காங்க செய்யும் போது யார்கிட்ட பேசிக்கிட்டே தான் செய்யணும். டிஷா நான் அந்த மாதிரி தான். நானும் அந்த மாதிரி தான் ஸ்ட்ரெஸ் எங்கேயாச்சும் வெளியாக்கிட்டு வேலை செய்வேன். I like this. The director, the thala finished first. லெஃப்ட் பின்னாடி ரைட். Left பின்னாடியா? I think I know what to do, mate. ஏதோ Pashini is getting there. Oh, okay. சொல்லிட்டு சொல்றோம் பாருங்க. இது எடுத்து Okay, Disha முடிச்சிட்டாங்க இந்த டீம்ல இருந்து. Okay. ஓகே. அப்ப எங்களுக்கு இப்போ 1-1 winner I'm sorry, team B. நான் வந்து கட்ட வந்துட்டோம். Hopes கிட்ட முடிச்சேன். are quite low. யா
இதுல டைம் டிராவல்லாம் பண்ணிட்டு ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது வின் பண்ணாட்டி. Nice. Okay, Pashini is done. Disha done. So we have 2 winners in our team. Almost there. Almost there. Hey, left pick. Okay. Wow. Oh my god, close competition. அப்படி இல்ல 1 2 no ஒன்னு இருக்கு. ஏய் என்ன பாஷினி நீங்களே உங்க டீமை லூஸ் பண்ண வைக்கிறீங்களா? அந்த பக்கட்டா இங்க ஒண்ணே ஒண்ணு டைரக்டர் சார் இல்லாம உங்களால தோர்ந்து கூட காட்ட முடியாது. ஆக்டிங் மட்டும் இல்ல, லைஃப் லெசன்ஸ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே நான் செஞ்சுட்டேன். அண்ணா தப்புண்ணே. கரெக்டா தான் செஞ்சிருக்கேன். அண்ணா நீ செஞ்சுட்ட. நான் செஞ்சுட்டேன். ரோல் பண்ணு. ஓகே தோரணத்தை தொங்க விட்டுருங்க. இல்ல ஆக்சுவலி வந்து அது என்னதுங்க குட்டியோண்டா? போய் கொஞ்சம் தப்பா நான் கியூட்னு காட்டுறதுக்காக நேரா சின்னதாயிட்டே இருக்கேன். ஓகே ஓகே ஜெயிச்சதுக்கு என்ன கொடுப்பீங்க? பொங்கல் இருக்குங்க பின்னாடி குடுக்குறோம் கொடுக்குறோமே. ஓகே thank you so much. actually ஒரு வழி அப்படியே பாடான்னு இருக்கு. தோரணத்தை கட்டி முடிச்சிட்டீங்க, இன்டர்வியூ questions பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க. It was a long session recording this. Thank you so much for joining us today and you all were brilliant. Actually team Varnam நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க from day one they have been supporting local talents and giving them visibility and all that. So a big thanks to Varnam Malaysia for organizing this பொங்கல் celebration with the K2K family. I hope நீங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க virtually இந்த celebration எங்க கூட. Also நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பொங்கல் celebration ஏன் பண்றோம்னா it's actually there's a belief that Lord Indra and Surya Bhagavan நம்ம thank you சொன்னா அவங்களோட blessings will actually help yield better crops for the farmers. So yeah, continue praying. Thank you so much for watching. Happy Pongal everyone. அனைவருக்கும் எங்கள் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.